ठीक है। फिर चलो तुसी जो पाकिस्तान आ गए बाबा जी, सानू किवें पता लगा कि तुसी पाकिस्तानी हद दाखिल हो गए हो? अजी पाकिस्तान दाखिल सानू पता लगा जो असी पुल लंघिया ना, सानू पता लगा बार्डर लंघिया ना, फिर सानू पता लग गया भी असी आ गए हैं, हद विच आ गए हैं। अजी क्लास कर रहे हैं। फिर फौज खलोती सी साडी, फौज खलोती सी साडी, अगे कोई सानू कोई रुकावट नहीं हुई। अच्छा, फौज भी नहीं सी आया, अगे सानू रुकावट कोई नहीं हुई। पता लग गया जदों सुख दा साह आया, फिर पता लग गया पाकिस्तान दी धरती ते पहुंच गए। असी आ गए, असी बनदे रहे। जेड़े बंदे पिछे रह गए सन ना, उन्हां ने पता की कीता, उत्थे भाग गए ना। एक कमरा सी बड़ा वड्डा, ओदे खलार गए ना, एक एक करके खड़ना, उन्हें तलवारां मारनियां अंदर सुट छड्डने। हिंदुआं ने तुहाडे सामने सारा कुछ सामने के तुसी आई बैठे हो सामने मार देने की याद साडी है। सानू भी यही पता सी सानू इन्हां ने खत्म कर छड्डना, मार छड्डना। असी अगे रात सानू फिर आ गई है, अगे रात फिर असी सानू मार छड्डना। ठीक है। फिर तीसरी रात सानू खुलवा पुलिस आई है, इन्हें सानू पानी भी नहीं पीन दिता। अच्छा, पानी दरिया कोल सी, अगे सानू इन्हां ने इत्थे मार छड्डना। अच्छा, उत्थे हजारदार नू ना पैसा जिहड़ा है सी कोल उहनू सारा दिता, ते सानू कढे थू। सानू उन्हें पार कढिया ना, असां मकईयां वढ गए, बाजरा वढ गए, पस्से लाए सन। अजे मकईयां कुटनियां सन, कच्चे दे दिन सन मिलवे दे। ठीक है। हाँ जी, उस कच्चे दे दिन सन, उस जनाब असां वढ गए। असां गया सानू इत्थे ही रहना है, कित्थे जाना है। जेकर सानू इन्ना पता होवे असीं पहलों निकल आईए, सानू ये नहीं सी पता भी इन्हां साडे नाल ऐ हिसाब होना है। असीं फिर पिछे रह गए जी। पर साडा अल्लाह ताला ने भईया वो जो ऐलान होया ते ऐलान हुंदियां सार जेहड़े दूसरे पहला बंदे निकल आए ते तुहानू ऐसे हालात कंट्रोल हो जाने ने? मैं हालात ठीक है, असीं छपे रहे। हां, छपे रहे, ओदा नुकसान होया? बड़ा नुकसान होया। अच्छा, यानी कि तुहानू उस वेले निकलना चाहिदा सी? निकलना चाहिदा सी। जमीन पाणू मारिया ना इन्हां ने, ते फिर साडे ते हमला ऐ कीता उन्हां ने। ठीक है। पता लगा भी ये मसले जेहड़े ना, इन्हां ने सानू मारिया, इन्हां ने भी सिखां मारिया सी। ठीक है। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ? ਮਾਰ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ YG TV। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, और उस हिजरत दे विच मजालम दी ऐसी ऐसी दास्तान रकम की गई है कि जिहदे वास्ते उहदा हाल बयान करने वास्ते भी लोकां दी अखां दे विच अथरू आ जांदे ने। एक बुजुर्ग साडे नाल मौजूद ने कि जिहड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान बनन तो पहलां दे उत्थे मुकीम सन, फिर हिजरत कीती, इत्थे आए, की अहवाल ते की हालात दा सामना इन्हां नूं करना पिया। इन्हां कोल पुछना सी। बाबा जी तुसीं पहलां दस्सिओ कि तुहाडी उम्र किन्नी सी? जो मेरी उम्र जी 92 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। 92 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਮਿੰਟ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਸੀ? 15 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਚਲੋ ਅਮਨ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ 21,000 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਠਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਗ ਗਏ ਨਾ ਇੰਜ, ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਠਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ कि सानू यह लगता है कि सिर्फ सिखा ने मुसलमानों के कतल किए हैं, लेकिन उत्थे 3 ਜਿਹੜੇ लोग सन आपस में लड़े सन। 3 मजाहब के लोग आपस में ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फाइट हुई सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू ਹਨ, मुसलमान सन ते सिख सन। ते बाबा जी पहला हल्ला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਖਨੂਰ ਦਾ ਪੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਨੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। हाँ जी, अगे फिर जनाब असी उस खड्ड में रहे, उस बंदे साडे बहुत निकल गए, उन्हें आख्या भी इन्हां नूं मार छड्डना है। अच्छा, असी रात कड्ढी उत्थे, सानूं भी यही पता सी सानूं इन्हां ने खत्म कर छड्डना, मार छड्डना है।
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ ਸੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫੜ ਲਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ 2100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ 2100 ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾ ਲਿਆ ਬਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਣੇ ਸਨ ਚੰਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਚਰਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮਗਰ ਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਲਿਆ 2 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਗਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੜਾ ਮਗਾਣੀ ਮਲਿਆਂ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੜੇ ਜਾਂ ਫੜ ਲੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬੜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਾ ਭਰਤ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਕਮਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਫਰੇ ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਰ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜੰਗਲ ਬੜੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਪ ਗਏ ਮਕਈਆਂ ਵੱਢ ਗਏ ਬਾਜਰਾ ਵੱਢ ਗਏ ਪੱਸੇ ਲਾਏ ਸਨ ਇਹ ਮਕਈਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸਨ ਕੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਵੜ ਗਏ ਅਸਾਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਈਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਛੱਪੇ ਰਹੇ ਛੱਪੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘੰਟਾ ਉੱਡ ਗਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਿਆ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਜੂਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਪੁਲ ਬਜੂਆਂ ਆਇਆ ਬੰਨ ਦੇ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕਈਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਵਣੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਗਏ ਨਾ ਇਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ? ਮਾਰ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾਖਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਫੌਜ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਆ ਗਏ ਬੰਨਦੇ ਮੁੰਜੀ ਲਿਆਵਣੀ, ਉਹ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆਵਣੀ, ਮਕਈ ਛੱਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਵਣੀਆਂ, ਉਹ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਭੰਨਣੀ ਚੱਬੜੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਖੋਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਛੱਡ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਊਠ ਸਭਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਊਠ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਰਾਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੋਈ 20 ਘਰ। ਹਾਂ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੋਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਲੱਭਦਾ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 4 ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 4 5 ਜਣਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ, ਬਾਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਕਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟ ਕਰਾਓ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਟ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅੰਬ ਆੜੂ, ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਪੈਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਤਹਾਬ ਪਸੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਸਕੂਨ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਆੜੂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੋਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। 47 ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਛੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੈਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੇ ਗੋਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 22 ਸੂਬੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 22 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 22 ਸੂਬੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਡਿਆ ਟੁਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਬੜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। ਆਹੋ, ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਕਰ ਛੜੇ। ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮਦਾਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਇਆ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਨ ਆਮਦੇ ਨੇ ਚ ਮਿਲਣ ਗੱਲ ਆਮਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਦੀਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਛੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਫੂਕ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਖਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਜਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਾਲਮੀਅਤ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਫਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।